সপ্রতিদিক ভবানী শঙ্কর সরস্বতী অনুরোধ করছি শঙ্করদিন প্রদান করুন। জয় গুরুদেব। জয় গুরুদেব। कौन बाबा जाइले खंडगिरी कौन काली गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिष्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वौधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। जय गुरु। জয় গুরু। শঙ্করদিন প্রদান করলে আমার শ্রদ্ধা পদিনীমা শ্রীমতী পদিনী মহাপাত্র, সদ্গুরু বন্দনা করলে আমার স্বামী ভবানী ভাই ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧିକ ସୁତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସତପଥୀ ଏବଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ନାମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু সমস্ত জয় গুরু। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ
स्वामी वृंदावन भाई, इंजीनियर वृंदावन बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करें। जय गुरु समस्त को जय जय गुरु, गुरु। जय जय गुरु। हम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। क्षमा कर किंतु क्षति कर नहीं, प्रेम कर किंतु आसक्त हुओ नहीं, खूब भल पाओ किंतु देहघसा हुओ नहीं, बकबक हेबा पूर्णत्वर चिन्ह नुहे। जदि निजे संतुष्ट बा निर्भावना होइथाओ तेबे अन्य पई चेष्टा कर। जेउ परिमाण रे दुखर कारण रे मन संलग्न होई अभिभूत हेब, सेही परिमाण रे हृदय रे भय आसीब और दुर्बलताग्रस्त होई पड़िब। जदि रक्षा पाइबाकु चाह भय एवं दुर्बलता बोली किछि रख नाही, सच्चिंता एवं सत्कर्म रे डूबी रुह। असत्रे आसक्ति हेतु भय शोक और दुख आसे, असत परिहार कर, सत्रे अवस्थान हुआ प्राण पाइब। सच्चिंतारे निमज्जित था, सत्कर्म तुमर सहाय हेब एवं तुमर चतुर्दिग सत होई सबु समय तुमको रक्षा करिब ही करिब। जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी वृंदावन भाई, इंजीनियर वृंदावन बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल पर ठाकुर को अशी जड़े प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारीनीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वामी सुनीता महा, डॉक्टर सुनीता महांती नारीनीति ग्रंथ पाठ करें। दादा जय गुरु समस्त जय गुरु को मोर जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निसृत पवित्र नारी नेत्र ग्रंथ पाठ करियोछि। जीवन नियंत्रण रे जननी और शैशव शिक्षा। पुओ को सत शिक्षा सत शासन रे केबे हेले उपयुक्त मनीष करा जीव नाही, जाई पारे ना। माँ जदि ताहार जीवनर मूल भित्ति गुड़ी को उपयुक्त रूपे अतुट करी विन्यस्त करी न दिए, तुमे तुमर शिशु को जदि मनीष करिया को चाह ताहार दोष गुड़ी को उपयुक्त रूपे नियंत्रित कर। 5 ରୁ 10 वर्ष मध्यरे जहा करिदेव तुमर शिशु को ताहा ही ताहार समस्त जीवन को नियंत्रित करिव, निश्चय जान। वाणी संख्या 150। दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु। नारीनीति ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी सुनीता महा, डॉक्टर सुनीता महांती परिवार समस्त शारीरिक मंगल पर ठाकुर को अशी जड़े प्रार्थना। जय गुरु। दादा जय। वर्तमान सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम स्वामी लोकरंजन भाई, इंजीनियर लोकरंजन मिश्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। जय गुरु आज्ञा जय गुरु। जय आज्ञा जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निसृत स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ। विषय पटु और सुस्थ रही चलिबार उपाय। आराम प्रत्याशी हुए नहीं, विश्राम लोभी हेबाकू जाओ नहीं। श्रम क्लेश सुखतारे मदिर कृति संवेगरे निजको उच्छल करी तोल। न्याय्य नियंत्रण रे कुशल कौशली तत्परतारे संश्लिष्ट और संपुष्ट करी रख तुमर व्यक्तित्व को। तुमर कृति अनुवेदना विधि विकसित विन्यास विनयन रे जेपरी समस्त को सुसदीप्त करी तोल। तुमे सेई नंदना नर्तना उच्छल होई चालु थाओ। श्रेयनिष्ठ अनुगत्य और कृति संवेग श्रोता होई संगे संगे नजर रख सर्वत भाव रे तुमे जेपरी पटु होई चली पार, सुस्थ होई रही पार। परिस्फुरित उच्छल आनंद उन्मादन रे उत्ताल अनुचलन रे श्रेय नर्तनार विभूति रे थेई थेई करी आनंदित रुह। समस्त को आनंदित कर तोल। संसुष्टिर संसुष्ट और संश्लिष्ट अभिधायना नहीं उद्यम उभासित करी तोल समस्त को। आओ सबु जहा किछि को नहीं तुम्हें स्वतः संदीप्त उच्छल नंदना रे अभिदीप्त होई चल। आओ एही अभिदीपना जेपरी प्रत्येक को ही उच्छल करी तोले। पारस्परिक चर्चा मुखर स्वस्ति आरती नहीं। जय गुरु आज्ञा। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आमर स्वामी लोकरंजन भाई, इंजीनियर लोकरंजन मिश्र परिवार समस्त शारीरिक मंगल पर ठाकुर को अशी जड़े प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। आज हूँ परम प्रेम श्री श्री ठाकुर 58तम महाप्राण तिथि तिथि। आज समस्ते भविष्य
ଭବିଷ୍ୟ ନୀତିବୃତ୍ତି ସୁପରିକଳନ କରିବା। ଆଜିର ଭଜନ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଂଶମାନେ ଭଜ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସତତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଂଶମାନେ ଦଳଗନ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଦଳଗନ୍ଧ ପରିଡ଼ା ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଂଶଦ ନିରୁପମ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମ ବେହେରା ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଂଶଦ সোনালী ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ সোনালী ମିଶ୍ର ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅଂଶଦ ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚଳିକ ଅଂଶମାନେ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୁଦ୍ଧ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସତତି ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିବସରେ ପରମଦାର ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନଟି ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା के जाने महिमा तुम कौरों में के जाने महिमा तुम कौरों में के जाने महिमा तुम ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুখ ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুখ ওই যে বিহঙ্গকু রূপে যার নাই তো নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার পৌরমে কে বাজানে মহিমা তোমার পৌরমে ওই হের কল্লোলিনী কুলুকুল প্রবাহিনী ওই হের কল্লোলিনী কুলুকুল প্রবাহিনী কুলু শব্দে প্রক্ষালিছে চরণ তোমার কুলু শব্দে প্রক্ষালিছে চরণ তোমার জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানি নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানি নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার করুণে কে জানে মহিমা তোমার করুণে কে জানে মহিমা তোমার আমি যে ধর্ম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি আমি যে ধর্ম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার অনুকূলে কৃপা করি দাও হে চরণ তার পৌরমে কে জানে মহিমা তোমার পৌরমে কে জানে মহিমা তোমার ওই যে কুসুম দুলিতেছে অনুখ
ওই যে বিহঙ্গ রূপে জানাহি তু নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার পৌরমেশ, কে বা জানে মহিমা তোমার পৌরমেশ, কে বা জানে মহিমা তোমার পৌরমেশ, কে বা জানে মহিমা তোমার। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ପତିତ ପାବନ ନମୋ ନାରାୟଣ, ପ୍ରେମ ଘନ ବିଶ୍ୱମୋହନ, শ্রী পুরুষোত্তম আহে পরম ব্রহ্ম, শ্রী পুরুষোত্তম আহে পরম ব্রহ্ম, মম হৃদে ঘেনাশন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ, প্রেম ঘন বিশ্বমোহন, প্রীতি মন্দাকিনী তুম নাম রস, যেউ নাম রস নাশ করে ক্লেশ, প্রীতি মন্দাকিনী তুম নাম রস, যেউ নাম রস নাশ করে ক্লেশ, সে রসে মজাই জীবন সজাই, সে রসে মজাই জীবন সজাই, ভুলাইছ বিশ্বভুবন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ, প্রেম ঘন বিশ্বমোহন, জীবর জীবন প্রাণর স্পন্দন, আলোকবর্তিকা জ্ঞানর জ্ঞান, জীবর জীবন প্রাণর স্পন্দন, আলোকবর্তিকা জ্ঞানর জ্ঞান, দুনিয়া তুমকো জানু কি ন জানু, দুনিয়া তুমকো জানু কি ন জানু, মু জানে তুমি মো জীবন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ, প্রেম ঘন বিশ্বমোহন, ত্রিভুবন ভূপ হে প্রেম স্বরূপ, তুমি অপরূপ হে বিশ্বরূপ, ত্রিভুবন ভূপ হে প্রেম স্বরূপ, তুমি অপরূপ হে বিশ্বরূপ, ত্রিতাপহরণ অনাদি কারণ, ত্রিতাপহরণ অনাদি কারণ, মম হৃদে ঘেনাশন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ, প্রেম ঘন বিশ্বমোহন, শ্রী পুরুষোত্তম আহে পরম ব্রহ্ম, শ্রী পুরুষোত্তম আহে পরম ব্রহ্ম, মম হৃদে ঘেনাশন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ, প্রেম ঘন বিশ্বমোহন, পতিত পাবন নমো নারায়ণ,
প্রেম ঘন বিষমোহন। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুকণ্ঠ শিল্পী আমার স্থানীয় ଦଳବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦଳବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିରୁପମା ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ରାମ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, নীরবে লোতক ঢালুছি, প্রভু ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ତୁମରି ପରଶି କାନନେ ভূধরে, দেখিছি আকাশে বাতাসে সাগরে, তুমরি পরশে কাননে ভূধরে, দেখিছি আকাশে বাতাসে সাগরে, সেহি অপরূপ স্বরূপ দর্শনে, সেহি অপরূপ স্বরূপ দর্শনে, আশারে নিরাশা হেউছি, প্রভু ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ଏ জগতে আসি পাইଅছি কেতে, বন্ধু পরিজন গৌরব যেতে, এ জগতে আসি পাইଅছি কেতে, বন্ধু পরিজন গৌরব যেতে, তুম পরিয়া ন পায় কাহাকু, তুম পরিয়া ন পায় কাহাকু, মোর মরে ঘাড়ি হেউছি, প্রভু ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ন পাইবি যেবে এ জীবনে দেখা, চড়াইব যেবে বেদনার শিখা, ন পাইবি যেবে এ জীবনে দেখা, চড়াইব যেবে বেদনার শিখা, ভুলি ଯିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେପରି, ଭୁଲି ଯିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେପରି, ଏତିକି କରୁଣା ମାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି, ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ, শয়নে সপনে অবা জাগরণে, নীরবে লোতক
ताड़ुछि प्रभु तुमको आँखि झुलुछि प्रभु तुमको आँखि झुलुछि प्रभु तुमको आँखि झुलुछि। भाई जय गुरु। जय गुरु। जय खूब सुंदर सुमधुर कंठरे आम विश्व कंसल्टी आम श्रद्धा निरुपमा श्रीमती निरुपमा बेहरा खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम निष्ठ कंसल्टी आम श्रद्धा सोनाली माँ श्रीमती सोनाली मिश्र परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। क्लियर अच्छी तो सब? हाँ हाँ क्लियर अच्छी। जय गुरु समस्त को परम पूज्यपा श्री श्री दादा विरचित ये भजन टी गायक चेष्टा करुछि। पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि तब करुणार स्नेहर छाया जाय जे हमरा तोरी है पुरुषोत्तम हरि पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि तब करुणार स्नेहर छायाय तब करुणाय स्नेहर छायाय जाय जे हमरा तोरी है पुरुषोत्तम हरि पुरुषोत्तम हरि अगनाथ मोरा अति गुणहीन बुद्धि वृत्ति सकले किन अगनाथ मोरा अति गुणहीन बुद्धि वृत्ति सकले किन तुमी ना धरिया राखिले जानी ना तुमी ना धरिया राखिले जानी ना कखन सीता मोरे हे पुरुषोत्तम हरि पुरुषोत्तम हरि पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि नाही अंतरे भक्ति रतन सेवा करे कोई शिखिनी कखन बोध ज्ञानहीन मोराती दिन थाको अंतरे भरी है नाही अंतरे भक्ति रतन सेवा करे कोई शिखिनी कखन बोध ज्ञानहीन मोराती दिन थाको अंतरे भरी है करी प्रार्थना रातुल चरणे रहियो सतत दासेर मने करी प्रार्थना रातुल चरणे रहियो सतत दासेर मने चरणे धरिया रेखा किंचने चरणे धरिया रेखा किंचने जियो ना सोरी है पुरुषोत्तम हरि पुरुषोत्तम हरि पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि तब करुणाय स्नेहर छायाय
তব করুণায় স্নেহের ছায়ায় যাই যে আমরা তরি হে পুরুষোত্তম হরি হে পুরুষোত্তম হরি হে পতিত পাবন পরম দয়াল পুরুষোত্তম হরি হে। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠ ଶୁଣିଥିବେ। ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋନାଲି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ମିଶ୍ର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ସୁତ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ରଚନା ପରମ ପ୍ରେମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। প্রাণের কোণে প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই 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 রে প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল চাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল চাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মবেলা আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মবেলা আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মবেলা আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা জ্ঞানীর কাছে আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে আমায় পাতা দিয়ে পুজলে আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে আমায় পাতা দিয়ে আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে আমি ছাগল হয়ে পাতা খাই রে আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে
আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে, ছাগল হয়ে পাতা খাইলে, আমাকে যা ভাবে আমি খাইলে, আমাকে যা ভাবে আমি খাইলে, আমাকে যা ভাবে আমি, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, ছাগল হয়ে পাতা খাইলে, আমাকে যা ভাবে আমি খাইলে, আমাকে যা ভাবে আমি খাইলে। হরি বল। আমি চোরের উপর পাটপাড়ি করি, সাধু জনায় বুকে ধরি, আমি চোরের উপর পাটপাড়ি করি, সাধু জনায় বুকে ধরি, আমি চোরের উপর পাটপাড়ি করি, সাধু জনায় বুকে ধরি, আমি চোরের উপর পাটপাড়ি করি, সাধু জনায়, আমি মদের বোতল বদলে পরে, মদের বোতল বদলে, আমি মদের বোতল বদলে পরে, মদের বোতল বদলে, আমি মদের বোতল বদলে পরে, মদের বোতল বদলে করে, আমি মাতাল ভায়ার পিছে ধাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমি মদের বোতল বদলে করে, মদের বোতল, আমি মদের বোতল, আমি মদের বোতল বদলে করে, মদের বোতল বদলে, মাতাল ভাইয়ার পিছে ভাই রে, আমি যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি, আমি মদের বোতল বদলে করে, মদের বোতল বদলে, আমি মদের বোতল বদলে করে, মদের বোতল বদলে, মাতাল ভাইয়ার পিছে ভাই রে, আমি যে যা ভাবে আমি তাই 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 রে। বলো। আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নই, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হই, আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নই, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হই, আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নই, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হই, আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নই, জ্ঞানীর, আমার যা বলে যে ডাকে, আমায় যা বলে, আমায় যা বলে যে ডাকে তারে, আমি 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 তেমন হয়ে তথায় যাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যা বলে যে ডাকে তারে, আমি যা বলে যে ডাকে তারে, আমি যা বলে, আমি যা বলে যে ডাকে তারে, আমি যা বলে যে ডাকে তারে, কেমন হয়ে কথা যাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি, আমায় যে বলে যে ডাকে, আমার যা বলে যে ডাকে তারে, আমি যা বলে যে, আমি যা বলে যে ডাকে, আমায় যা বলে যে ডাকে তারে, আমি যা বলে যে ডাকে তারে, তেমন হয়ে কথা যাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে, ছাগল হয়ে পাতা খাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে,
আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে। প্রাণের কোণে একটু শুধু, প্রাণের কোণে একটু শুধু, প্রাণের কোণে শুধু, প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল চাই রে। আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে। আমায় পাতা দিয়ে পুজলে পরে, আমায় পাতা দিয়ে পুজলে ছাগল হয়ে পাতা খাই রে। আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই রে। জয় গুরু আଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସେମାନେ ଦୈନିତ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈନିତ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଦୈନିତ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁଷମା ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ତିଥି ତିରୋଧାନ ତିଥି 58ତମ ତିରୋଧାନ ତିଥି। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସୌମ୍ୟ ଦୀପ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆରୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରସର ହଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟ ବାବୁ ମୋର ଭିଣେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଆମର ମୋର ଭାଣିଜୀ ଇନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ତାର MBA ଏକ୍ଜାମ ଆଜି ଅଛି ତାର କୃତିତ୍ୱତା ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭବାନୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ମଙ୍ଗତା ସାହୁ ନିମାଚରଣ ଦାସ ବାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ଭଦ୍ରରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ଶିବଭକ୍ତା ଆଉ ବର୍ଷିୟାନ ନୀତିକ ଦେବତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆଉ ତତ୍ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ନଗେନ ଦାସ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡକ୍ଟର ନଗେନ ଦାସ ସ୍ୱାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव चरण कमल मोर अनंत कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त सदस्य श्री पाद पद्मे लज्जान भूमिष्ठ प्रणाम। आज ये चांदोल ऑनलाइन सत्संग धारावाहिक भाव में बहुत दिन धरिकी चली आम पारेश्वर भाई कहते प्रथम गोविंदपुर आमर आरंभ होता है परवर्ती समय चांदोल
ଏ ଯେ ଆବାସିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଞ୍ଚାଳକ ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିୟତ ଆକୁ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଆଉ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଜକ ଭାଇବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣିକାନୀ ସାଧୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିବା ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁର ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ ହେଇ ଉଠିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ରୋତ ସେ ବୁହାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ, ଚିରାୟୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ରୋତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ସୁଅରେ ଭସେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଏ ଯେ କହିଲି ମୁଁ ଅପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ବହୁ ବର୍ଷାଂଶ ରୀତିକ ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପାଠ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମେ ଶୁଣୁ ଏବଂ ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଆମର କର୍ମୀମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ତାଙ୍କର ସେମିତି କୁସୁମିତ ହେଇ ଚାଲୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଚିରାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜନମାନସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝୁଙ୍କ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର ହେଇ ଉଠୁ, ଆହୁରି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ ହେଇ ଉଠୁ। ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି 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 ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ସେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଜୀବନଟା ସେ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଯେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଯେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଏସ୍ପିଆର୍ ଏବଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ସେ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ତ ବହୁ ଦିନ ଧରିକରି ଏହିପରି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ପରମାର୍ଥରେ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ଏ ବିବାହ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ମନୋଜ୍ଞ ହେଇ ଉଠୁ। ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସବୁ ଦିଗରୁ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଭିଣୀ ଆମର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଆସି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଇନା ନା କ'ଣ କୋଉଠି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୀବନର ଚଲାପଥ ତାଙ୍କର କୁସୁମିତ ହଉ, ସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ଭରପୁର ଉଠନ୍ତୁ, ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 58ତମ ମହାପ୍ରାଣ ତିଥି। ଗତକାଲି ଥିଲା ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ତିଥି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଲୋକ ଆଡୁ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଦିନ ଏଇ 26 ଜାନୁଆରୀ
ଆମେ ସେତେବେଳେ 4th ଇୟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏମିତିକରି 26 ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବି ଥାଏ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଇ 26 ତାରିଖ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, 26 ତାରିଖ ତ ଛୁଟି ଥିଲା, 27 ତାରିଖ ଦିନ ଥାଉ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ଯେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ସେ ସମ୍ବାଦଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଥିଲେ ଆମର ବିଜୟ କେତନ ମଙ୍ଗରାଜ, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ଘୋଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ 6ଟା 20 ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦରେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ପାବନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସଶରୀର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ଯତୀନ ଦାସ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଘୋଷକ ସେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବି ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ এই ସତ୍ସଙ୍ଗର ପାବନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ এই 27 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ କେଇଜଣ ଆମର ସଦୈବ ବିନାୟକ ଭାଇ, ଆମ ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି, ଆଉ ଆମେ 2-4 ଜଣ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ସେ କହିଲେ ଯେ କାଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ସମାଧି ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଏହିପରି ଭାବରେ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଏବଂ ସେଇ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆମେ ଗଲୁ ଚାଲି ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକିରି ହାଉଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ତୋଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆମେ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି କି? ଦାଦା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି, ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଭୁଛି। ଆମେ ତୋଫାନରେ ସେଠୁ ତୋଫାନ ଚଢ଼ିକିରି 10:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକିରି ଦେଓଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଓଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଆଉ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନଟା ଯାକ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ସବୁ ଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଯେ ଗୋଟେ କରୁଣାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଲୁହ କାନ୍ଦି 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 ସେମାନେ ସବୁ ଅଧୀର ସବୁ ହେଇଯାଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚାଲିଗଲେ, କଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବା, ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ମାନେ ଆସିପାରିଲେନି ଯେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆସି ଲୋକ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ସବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି କହିକିକା ଯାଉଥାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେବେଳେ ଆଜି ଏଇ କେଇଦିନ ଆମେ ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଖାଲି ନିବେଦନ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ କହୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ସେଟା ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ତା ଭିତରୁ ପଶୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଯେତେ ପଶୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏତେ ଯେ ଜିନିଷ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ସେ କଥା ମାନେ କଳ୍ପନା କରି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଭାବି ବି ପାରୁନେ ଯେ କେଉଁଠୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଚାହିଦା, ସେ କ'ଣ ବି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି
ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ରହିଯାଏ, କିଛି ବୋଲି କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। କେତେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛେ ଜାଣିଛେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେତେ ସବୁ ଯାହା କିଛି ବୁଝିଛେ, କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, କିଛି ବି ଜାଣିନେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଚର। ଆଉ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଦେବୀତା ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା? ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଅବାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଚର କହିବା, ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା? ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ସେ ତାହାର କୌଣସି ଗୋଟେ କୂଳ କିନାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ସେଇ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାହା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଆମେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼, 9,30,00,000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ସେ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛାୟାପଥ, ଯେ ମିଲ୍କି ୱେ ବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି, ଏବଂ ସେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ତା ତୁଳନାରେ ତାଠୁ ମାନେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସେଗୁলো ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିର। ଆଉ ସିଏ ତା ତୁଳନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ। ଆଉ ସିଏ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥ ମିଲ୍କି ୱେ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସମସ୍ତ କିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାରି ଭିତରୁ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ମଝିଟା ଗୋଟେ ଖାଲ, ଏବଂ ସେ ଖାଲ ଭିତରେ ସେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଇ ଯେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଭଳିଆ એકદમ ମାନେ ଇଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ସଲିଡ୍ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏଭ୍ରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଦୁଇ ପାଖରେ ରହିଛି, ମଝିଟା ଗୋଟେ ଖାଲ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋନି ସଦୃଶ, ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ନମସ୍ତୁତେ, ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ନମସ୍ତୁତେ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଛିଟକି ଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏଇ ଯେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ସେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାଦ ମଞ୍ଚାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିପଲ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଉଠିଲେ, ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଏକରୁ ଯେ ବହୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଏସବୁ କିଛି ହେଇଚାଲିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଏ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି, ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସିରୁ ଏ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସେଟା, ଆଉ ଏମିତିଆ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି କେତେ ରହିଛି, କେତେ ତାର କିଛି କୂଳ କିନାରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତା ଲୋମକୂପେ ବିରାଜେ। ସେ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ସୌରଜଗତ, ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛେ, ଏପରି କେତେ ଦିନ ରହିଛି କି ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଏ ସବୁର ଆଉ ତାକୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଏଇ ଦେଖ 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 କିପରି ଭାବରେ ସେ ମାନେ କସ୍ମିକ୍ ରେ ସବୁ ସେଠି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ କସ୍ମିକ୍ ରେଟା ଏପରି ଭାବରେ ଆସିକରି ସବୁ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ 100 ମାନେ 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆସିକରି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କସ୍ମିକ୍ରେ, ଏବଂ ସେ କସ୍ମିକ୍ରେ ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଯଦି କସ୍ମିକ୍ରେ ଯଦି ନ ହେଉଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ଲିଭରଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରୁଛି, ହଜମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେଉଁ କସ୍ମିକ୍ ରେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ କସ୍ମିକ୍ ରେ ନ ଆସୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ
ଯଦି ଘିଅ ଖାଉଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଝାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘିଅଟାକୁ କେବଳ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତ, ଘିଅଟା ହଜମ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ସେ କସ୍ମିକ୍ ରେର ଏ ସବୁକିଛି କରାମତି, ଏ ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଏସବୁ କସ୍ମିକ୍ ରେ, ଏବଂ ସେଇ କସ୍ମିକ୍ ରେରୁ ପୁଣି ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ମାନେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଭାବରେ ମାନେ ସେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, କାଚ ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏଇ କସ୍ମିକ୍ ରେରୁ ପୁଣି କସ୍ମିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇ କସ୍ମିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପୁଣି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ତାର 10,000 ଟନ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଓଜନ, ପୃଥିବୀର ଓଜନଟା 10,000 ଟନ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ଯେ ମାନେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପରପାରରେ ଅମୋଘ ଖବର, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନା, ଜାଣିପାରୁନା, କିଛି ଭାବିପାରୁନା, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଅତି ନେକେଡଲି ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏକୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ପାଇଲିନି, ଲୋକ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଏଇ କସ୍ମିକ୍ ରେଟା କେମିତି ଆସୁଛି, କସ୍ମିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଫର୍ମ କରୁଛି, କେମିତି ସେ ଆସିକି ମାନେ ପଡ଼ୁଛି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ କେତେ ଯେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଯେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆଉ ସିଏ ସେଇପରି ଭାବରେ କେତେ ଯେ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି 20/8/60 ମସିହାରେ ଦୀପ ରଖିର 7th ପାର୍ଟରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ମ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ସ୍ପର୍ମରୁ ଏଇ ମଣିଷର ଯାହା କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାର ଯାହା ରହୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଯାହା କିଛି ସବୁ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ସ୍ପର୍ମର ହେଉଛି ଖେଳ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଭମ ସହିତ ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇକିରି ବଡିଟା ଫର୍ମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭାର ତାକୁ ଖାଲି ସେପ୍ ଦେଉଛି, ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର କ'ଣ ବିଶେଷ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ ସ୍ପର୍ମ, ମେଲ୍ ସ୍ପର୍ମ ଭିତରେ ମେଲ୍ ସ୍ପର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପର୍ମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ମର କରାମତି। ସେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ତ ଏକଥା କହୁନି, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଓଭମ ମିଶିକିରି ଦି ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିକିରି ସେ ମାନେ ବଡିଟା ଫର୍ମ ହେଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲେଖି ରଖ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖି ରଖ, ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିପରି ଭାବରେ ସେଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହେଇକିରି ବାହାରିବ। ଏବେ ଯଦି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇ ଦେବି ଯେ ଓଭମ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ବଡିଟା ଫର୍ମ ହେଉଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେବେ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ସ୍ପର୍ମରେ ସବୁକିଛି ସବୁ ହେଉଛି, ଓଭମର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ସେଠି ଓଭମଙ୍କର ତାକୁ ରୂପରେଖ ଦେଉଛି ସତ, ତାକୁ ତାର କୌଣସି କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଠାକୁର ସେଉଠୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଏକଦମ ଘୁଷି ମାରିକିରି ଏକଦମ ମାନେ ଜୋର ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ এই যে আই সে দিস উইথ 1,000 থন্ডর্স, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ କେବଳ ସ୍ପର୍ମଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଉ କେଷ୍ଟଦାର ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଜଣେଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯିଏ ହେଇଥିଲା କରିଥିଲା, ସେ ଯେ ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ବହୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଏ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ସ୍ୱରରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଠାକୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା କିଛି କିଛି ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି କହୁଛି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଲେଖି ରଖ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ରଖ, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ରହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜିନିଷ ଯେ ଠାକୁର ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ସେ କଥା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଠାକୁର ଯେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆମେ ତ ଆସିପାରିଲେନି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଳିଆ ସେପରି ଭାବରେ କେହି ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି। ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ନାଗାସାକି ହିରୋସୀମାରେ ପଡ଼ିକି କେତେ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ବାଇ ଜେନେରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫର୍ମ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଣ୍ଟି ଆଟମିକ୍ ବମ୍ ତୁମେ ତିଆରି କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଟି ଆଟମ୍ ବମ୍ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ଜିନିଷର ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏଇ ଯେ ବଞ୍ଚୁଛି 70-80 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି କରୁଛି ସେଇଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ 250-300 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଲୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ କିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହାତଟା ପଡ଼ିଗଲା ସେ କେହି ମାନେ ମାଟିକି ଚାଲି ଆସିଲା କାହିଁକି ମଝିରେ କାହିଁକି ବାଟରେ କେଉଁଠି ନ ରହିଲା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କର ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବା ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିଦେଇପାରିବା। ସ୍ପେସ୍ରେ ଆମେ 10,000 ଫୁଟ ଉପରେ ଆମେ ରଖିଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବା ଆମେ କଥା କରିପାରିବା। ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲସ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯେ ଠାକୁର ଯେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଯେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲସ୍ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଯେ ସମାଧି ପୀଠ ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ପକ୍କା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି, ପକ୍କାର ଗୋଟେ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବାଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ୱାର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ କାଠ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ କାଠ ତ ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ଚନ୍ଦନର ଗୋଟେ ଗଛ, ସେ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସବୁଯାକ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମିତି ଭାବରେ ଅଧା ଅଧା ଯେ ପୋଡ଼ା ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅସ୍ଥି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଖଟ ଏଇ ଯେ ପାର୍ଲରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବସୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆସନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ଦା ଏକଦମ କାନ୍ଦି ବ୍ୟାକୁଳ ଏକଦମ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି, କାଜଲନାଙ୍କ ଉପରେ ଏକଦମ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମদের ଫାଙ୍କି দিয়ে চলে গেলেন, ଠାକୁର ଆମদের ଫାଙ୍କି দিয়ে চলে ଗଲେন। ଠାକୁର ସେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଯେ କି କୋହ କି ଯେ ବ୍ୟଥା ଆଉ ସେ ତାକୁ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ କୋହରେ ସବୁ କନ୍ଦା କଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ 29 ଦିନ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ଏଇ ନନ୍ଦଗୋଳ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଖଟଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି କରିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିକିରି ଏଠି ରଖ ଏବଂ ସେ ଫଟୋ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଦାଦାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଟୋ ରହିଥିଲା। 29 ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ, ଅବଶ୍ୟ ବିନୟ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୋ କହିବା କଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ ଶୁଣୁ ସେ ଯେ ମାସଟା ଯାକ ଜାନୁଆରୀ ମାସଟା ଯାକ ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଖୁବ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ଦିଦି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସାମିଆନାର ଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାସଟା ଯାକ ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଥିଲେ ଦିଗଦିଆ ପାହାଡ଼
ଏବଂ ସେଠି ମାଣିକପୁର ସେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଏପରି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ମୋଗଲସରାଇ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯାଉଥାଏ ଏଇ କଥା ଠାକୁର ଖାଲି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାସଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେମିତି ଭାବରେ ନିରୋଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକକୁ କେହି ମାନେ ପଶିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସବୁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପୁରାଣ ଦିବସ ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାରି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ କଲିକତା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଗୋଟେ କରି ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ କଲେ। ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଡକ୍ଟର ରେବତମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଇଏ ଲୋକ ନିଜର ଲୋକ ରିଆଚର ହାଉଜମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ଠାକୁର ଆସ୍ତେ 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 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ସିଏ କିଏ ଏମିତି ଥରେ ବଡ଼ ମାଆକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବୋଉ କିଏ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେସବୁ କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମୋ କହିବା କଥା ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କେବେ 80 ବର୍ଷ ମୋର କେଉଁ ଦିନ ହେବ, 80 ବର୍ଷ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ଯେ 62-63 ମସିହା ପାଖରୁ ଆଉ ସେ ଠାକୁର ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଯେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 63 ମସିହାରେ ତ କେଷ୍ଟଦା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ କେଷ୍ଟଦା ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଗଲା କି କିଛି ବାକି କେଉଁଠି ରହିଗଲା, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦେଇଗଲି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ନଖଟା କେମିତି କାଟିବାକୁ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ସାଧନା ମୋର ଏପରି ଭାବରେ ନଖ କଟାରେ ସେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲା, ମାନେ ନଖଟାକୁ କେମିତି ଅଷ୍ଟମୀର ଚାନ୍ଦ ସେ କରିଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଠାକୁର ଯେ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ମାନେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। କେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଏମିତି କିଛି ରହିଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଠାକୁର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଭାବରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏବଂ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା, କାହିଁକିନା 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଦରକାର ନ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 26 ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଲେ ସକାଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଲା। ବହୁ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦତ୍ତରାୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଜୀବନୀ 3 ଖଣ୍ଡ ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ଦାଦା ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ହଁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟକୁ ହଠାତ୍ କରି ଠାକୁର ଦିନେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଯେ କାନ୍ଦିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ମା ସେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ନା ଆମର ମାର একটা ଜୀବନୀ ଆଉ ମାର একটা ଜୀବନୀ ଠାକୁର ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ବହୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଇଛି କରିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ସବୁ ଦେଇଛି ଆଉ ନା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ମୋର ମାଆର ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଏ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ଆସିକିରି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ରହିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏହିପରି ଭାବରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଏତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ଆକୁ ରଖି ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ସବୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କରିଛି ଏସବୁ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ମାନେ ଟେର୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଟେର୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁର ଯେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ଯେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ କେତେ କ'ଣ କେଉଁଠି କିଏ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଏ କିପରି ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆସିବେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମଣିଷର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଯେ କ'ଣ ଯେ ନ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ଏତେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯେ ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ଏତେ ପ୍ରକାର ଯେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିଛି ସେପରି ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 81 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମହାଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସେଇ ମାନେ ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ଯାହା କିଛି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତାଭସ୍ମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଠିକି ଆମର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ସେ 69 ମସିହାରେ। 69 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମେ 10 ତାରିଖ, ମେ 10ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁନାରଗଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେ ଗୋଟେ ଯେ ଭକ୍ତ ନିବାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେ ଭଡ଼ା ନେଇକରି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 2 ଦିନ ଥିଲି। ଆମର ସେତେବେଳେ ଯତୀନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବିନାୟକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବିକାଶ ଦାସ ଥିଲେ, ଆମର କାଳିଦାସ ଥିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ଦେଖି କଢ଼େଇ ସବୁ କିଣିକି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମୋର ଚାକ୍ଷୁଷ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ବି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଭିସେରା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଗୋଟେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚରାଯାଏ, ସବୁ ମାନେ ଓରାଲରେ ସବୁ ପଚରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ସେଇଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, କାହିଁକି ମନ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି କରିବି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ତ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ତା ପୂର୍ବଦିନ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ପୁରୀ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ଯାଇକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସାରି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ସେଇ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋସେସନ୍ରେ ବହୁ ଲୋକ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଅଧିକୃତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ନଅର ରାଜାଙ୍କ ନଅର ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 2ଟା ରଜା ସେ ପଠେଇଥିଲେ, 2ଟା ହାତୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋସେସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏପାଖକୁ ପୂର୍ବ ପାଖକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଯାଇକରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଉ ନେଇକରି ନୋଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏପରି ଭାବରେ ମେଜଦା ଯେ ମେଜଦା କହୁଛି ସେଜଦା ମାନେ ପଣ୍ଟାଇଦା ଯେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି 3rd ସନ୍ ଯେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ପଣ୍ଟାଇଦା ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ବିସର୍ଜନ ପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେଠି ହେଇଥିଲା ଏଇ ମହାଦୀ ବାଲି ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ହେଉଛି ଆଉ ସୁନେଲି ମାନେ କିରଣ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କରିଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଝିଅ 2 ଜଣ ଆମର ଯେ ମାଳବିକା ରାୟ ଏବଂ ମହାଶ୍ୱତା ରାୟ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଠୁ ଆମର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଆଉ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ କରିଥିଲେ। ରେୟାଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି। କାରଣ ରେୟାଚର ହାଉଜରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ କଟକ ଆସିଥିଲା, ନାରୀ ସଂଘ ସଦନରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ବି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେଠି ସବୁ ଏପରି ଇଏ ହେଲା ଆଲୋଚନା ଆଉ ସଭା ହେଲା, ଆଲୋଚନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଏସବୁର ଗୋଟେ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦର୍ଶନ ମୋର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
ସେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉଥି ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସେ କଥା ମାନେ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି, ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ମହାପ୍ରାଣ ତିଥି। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ନାମ ହେଇକି ରହିବ, ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ, ହବିଷାନ୍ନ କରିବ, ତିଥିରେ ହବିଷାନ୍ନ ଏବଂ ଦିବସରେ ନାମ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଦିନଟିକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ହେବା, ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଆଜି ଅମଣିଷ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଲାଗିବା, ଡିପିୱାର୍ସ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏଇ ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ସେଇପରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାସକୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ତାକୁ ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା ଯେ ସବୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ସେଇ ସମୟର ଲୀଳାର କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁର ଯେ ଅବସଲ୍ୟୁଟ ଅଖଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳମାଳ ହେଇକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଇ ସ୍ପର୍ମ ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କେବଳ ତାକୁ ଧରି ରଖୁଛି, ନର୍ଚର ଦେଉଛି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ କଥା ତଥ୍ୟ ଠାକୁର ଯାଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ମହୋଦଧିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତାଭସ୍ମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତାର ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାରି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନଗେନ୍ଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ, ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଦୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ୍ରାଂଶେଖର ପଣ୍ଡା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଉ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦଣ୍ଡପାଣି ଦାସ ସୁଧ ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। କିଏ ଗो ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନେ, କିଏ ଗো ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନେ, ନାସିଲ ବ୍ୟଥା ଆଶାର କଥା, ନାସିଲ ବ୍ୟଥା ଆଶାର କଥା, କହିଲ କାନେ କାନେ, अरे नासिलो व्यथा आशार कथा, नासिलो व्यथा आशार कथा, कहिल काने काने, किए गो तुमे रखिल बांधी तुमरी प्रेम बंधने, दयाल तुमे रखिल बांधी तुमरी प्रेम बंधने, दर्द भरा এই চাহানি অন্তর ব্যথা নেই ছিটানি, দরদ ভরা
এই চাহানি অন্তর ব্যথা নেইছি ঠানি তোমারি ধনে করিল ধনী তোমারি ধনে করিল ধনী ছিলোড়াও জীবনে তোমারি ধনে করিল ধনী তোমারি ধনে করিল ধনী ছিলোড়াও জীবনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে তোমারি ধনে করিল ধনী তোমারি ধনে করিল ধনী তোমারি ধনে করিল ধনী তোমারি ধনে করিল ধনী পিলোড়াও জীবনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে অন্ধকারকু অন্ধকারে আলোক তুমি দেইছ ভরি অন্ধকারকু অন্ধকারে আলোক তুমি দেইছ ভরি মরণ আজি যাইছি মরি মরণ আজি যাইছি মরি তোমারি নামে মননে মরণ আজি যাইছি মরি মরণ আজি যাইছি মরি তোমারি নাম মননে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে এ মরণ আজি যাইছি মরি মরণ আজি যাইছি মরি মরণ আজি যাইছি মরি মরণ আজি যাইছি মরি তোমারি নাম মননে কিয়ে গো তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে হে দয়াল তুমি রখিল বান্ধি তোমারি প্রেম বন্ধনে বিশ্ব যারে କରିଛି ହେଳା କରିଲ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା ବିଶ୍ୱଧାରେ କରିଛି ହେଳା କରିଲ ତାକୁ ଗଳାର ମାଳା ଏ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ଏ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ ए अभिनव तुमरी लीला ए अभिनव तुमरी लीला नहीं तो विश्व भुवने किए गो तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने हे दयाल तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने ए अभिनव तुमरी लीला ए अभिनव तुमरी लीला ए अभिनव तुमरी लीला ए अभिनव तुमरी लीला नहीं सब भुवने ये गो तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने ये गो तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने अरे नासिल व्यथा आसार कथा नासिल व्यथा आसार कथा नासिल व्यथा आसार कथा नासिल व्यथा आसार कथा कहिल कने कने ये गो तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने दयाल तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने किए गो तुम्हें रखिल बांधी तुम्हारी प्रेम बंधने ध्वनि दे दियो ध्वनि दे दियो
वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परमा प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमा प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम राजा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राजा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम राजा जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य बाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य बाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य बाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य बाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य बाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य बाद श्री श्री आचार्य देव की संघ की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आद्य पित्रम् वंदे मातृवर्गान् वंदे संकृष्टि दैवितम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु समस्त को जय गुरु दादा माने जय गुरु माँ माने जय गुरु पंकज भाई जय गुरु बड़े दादा जय गुरु समस्त जय गुरु सुवादा जय गुरु जय गुरु सबाई के जय गुरु।